Hi friends, welcome to my channel. In this video we are going to know about class 5 listening sessions. I already made of class day 1 day 2 material and I will give that link in description. Please watch. Now remaining days I want to give only 4 days sessions in this video. Let us see. Okay, listening sessions 2. This session is prescribed for listening details in conversation. Okay, you can see here. Yes, you have to read the note. After that, yes, every listening session has some vocabulary to know better. See the word and meaning and usage. You have to practice these words to children. Okay. Now coming to the topic. Details in conversation. Yes. See here. Activity 1. Click the audio icon to play the video. Yes. Here is the question. What do they decide to do? What do they decide to do? If we want to answer this question, we have to listen the audio. Please. Listen to the audio and select the correct answer. We should have a movie night at home with popcorn. How about going to the zoo? We can see animals and have a picnic. Good idea. How about having a picnic at the zoo? Sounds good. What do they decide to do? Now you can say the answer. Answer is absolutely C. Yes. Now see the answer. You have audio script also here. If any technical problem is arise, you can read the audio script also. Okay, as usual, answer is C. Now see the second activity. Second activity. What are the mother and daughter having for breakfast? First of all, listen the audio. Listen to the audio and select the correct answer. Good morning, family. What are we having for breakfast today? Dosa. I love the way you make them. They're my favorite. I agree with dosa and some chutney. Dosa it is. And a bit of chutney will make Sunday mornings the best. What are the mother and daughter having for breakfast? Okay. Answer? Yes. You are correct. Dosa and chutney. See the answer? Okay. Yes. Likewise, activity 3. Activity 3 also here. You have to practice these activities. You have only 3 activities in this PDF. Day 3 session. Now we are going to know day 4, expressing opinions. It is a speaking section. Okay. Let's go. Okay, see here. Day 4, expressing opinions, speaking section. Okay. As usual, we have to read the instructions they have given and then play the audio and answer the question. First of all, activity 1. See here.
Click the audio icon first. These are different types of vacation places. Beach, mountain, city. Which type of vacation place do you like? Tell me why you like it. ఓకే, ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఒపీనియన్స్ చూసారు కదా, మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. బీచ్, మౌంటైన్, సిటీ. విచ్ టైప్ ఆఫ్ వెకేషన్ ప్లేస్ డూ యూ లైక్? టెల్ మీ వై యూ లైక్ ఇట్. చెప్పాలి. బీచ్ అయితే ఎందుకు ఇష్టం, మౌంటైన్ అయితే ఎందుకు, సిటీ అయితే ఎందుకు. ఇది మీరు ఆన్సర్ చేయలేని పక్షంలో మీకు మోడల్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. వాటిని క్లిక్ చేసి వినడము లేదా రాసుకోవడము లేదా ప్రాక్టీస్ చేయడం చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ మోడల్ ఆన్సర్. దీన్ని మీరు వినాలనుకుంటే వినొచ్చు. I prefer beach vacations because I love the sound of the waves. Yes. Due to the weather and the beautiful views, I enjoy mountain vacations. As I get to see different and new things, I like city vacations. Okay. I think you heard. There are 3 possible answers for 3 pictures. First, you read. I prefer beach. If you prefer beach or you select beach, you have to say these words or these sentences. I prefer beach vacations because I love the sound of the waves and I love the scenery. Okay. Due to the weather and the beautiful views, I enjoy mountain vacation. Yes, I like to see heights like that. As I get to see different and new things, I like city vacations. ఓకే, ఈ ఆన్సర్స్ని విన్నారు కదా, వీటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చెప్పగలగాలి. ఇంకొకటి 2-3 సెంటెన్స్లు యాడ్ చేసి కూడా మీరు ఒపీనియన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే కాజ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నారో ఎందుకు ఇష్టం లేదో కూడా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ చూడండి ఇక్కడ. ఎస్, దే హ్యావ్ గివెన్ యువర్ ఫేవరెట్ థింగ్. మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్, ప్రభాస్. వెరీ గుడ్. I know you can answer these very well. Now see the model answers. Yes. First of all, listen the audio. Among the greatest actors and dancers is Allu Arjun. He brings joy to others with his genuine performances. Yes. With Bahubali, Prabhas gained popularity. He is a dedicated actor who gives his best on screen. Mahesh Babu is an excellent actor. He is adored by everyone for his acting and charitable work. As here, they have given first Allu Arjun, after Prabhas, then Mahesh. Small misorder. Okay, I hope you understood. ఈ రకంగా ఆన్సర్స్ అనేవి మీరు ఇవ్వగలిగి ఉండాలి. చూసారు కదా, థర్డ్ వన్లో ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఒపీనియన్స్లో అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్లో సైక్లింగా, ప్లేయింగా, గార్డెనింగా ఏది ఇష్టమన్నది చెప్పాలి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దాని ఆన్సర్ కూడా ఉంటుంది. దాన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయించండి, ఆడియో వినిపించండి, మీరు ఒకసారి రీడ్ చేయమని చెప్పండి. అలాగే ఒక యాక్టివ్ స్టూడెంట్ చేత రీడ్ చేయించండి. ఆ రోజుకు సంబంధించి ఆ రకముగా మీరు చేయించినట్లయితే విద్యార్థులు కొంతవరకు చెప్పగలుగుతారు. ఓకేనా? తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మూవీ పెర్ఫార్మెన్స్, ఆర్ఆర్ఆర్, స్పై, హిట్. వీటిలో మీకు ఏది ఇష్టమో ఎందుకు ఇష్టమో ఇక్కడ మోడల్ ఆన్సర్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా, ఈజీగా మీరు వాటి గురించి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత మనం నెక్స్ట్ యాక్టివిటీని చూసినట్లయితే ఎస్, ఎక్సర్సైజ్ పెర్ఫార్మెన్స్. వీటిలో యోగావా, రన్నింగ్ ఇష్టమా, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఇష్టమా, ఒకవేళ ఇష్టమైతే ఎందుకు ఇష్టమో కూడా ఇక్కడ మోడల్ ఆన్సర్స్ ద్వారా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయించండి. ఈ రకంగా మనం ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఒపీనియన్స్ స్పీకింగ్ సెక్షన్లో విద్యార్థుల చేత మాట్లాడించవచ్చును. ఈ 5 యాక్టివిటీస్తో ఈ సెక్షన్ కూడా ముగుస్తుంది.
నెక్స్ట్ డే 5 చూసినట్లయితే డే 5 లిజనింగ్ సెక్షన్. ఇందులో మెసేజెస్ ఉంటాయి. ఆ మెసేజెస్ ఏంటో తెలుసుకోండి. ఓకే, స్టే ట్యూన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, డే 6 క్లాస్ 5 స్పీకింగ్ సెషన్, మేకింగ్ రిక్వెస్ట్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. This is very important in day-to-day life also, and it is very important in spoken English form also. Now see, yes. First of all, click the audio to listen the conversation or anything instructions. We need to ask our brother to go with us to the bookshop. Okay, we need to ask our brother to go with us to the bookshop. How could you ask? Yes, ఎలా అడుగుతారు? మీరు ఎలా అడుగుదాం అనుకుంటున్నారు? సురేష్, will you please come with me? సురేష్, could you please come with me to shop? Like that. ఇక్కడ ఒకసారి మనం మోడల్ ఆన్సర్స్ కూడా చూద్దాం. ఆ తర్వాత మనం ఏం చెప్పుకున్నామో ఇంకా ఏదైనా ఎక్స్ట్రాగా ఉంటే వాటిని ఫాలో అవుదాం. ఆడియో క్లిక్ చేస్తాను, వినండి. Hi brother, will you go with me to the bookshop, or do you have other plans for the day? Do you think you can go with me to the bookshop, or is there something else you need to take care of? Could you go with me to the bookshop, or is there a better time for you later in the day? చూసారు కదా, ఇక్కడ మనం బ్రదర్కి ఏం చెప్తున్నాం? ఆస్క్ అవర్ బ్రదర్ టు గో విత్ అస్, మనతో రావడానికి. ఇక్కడ కమ్ అని కానీ, విల్ యూ ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ అని కానీ, విల్ యూ ప్లీజ్ గో విత్ అస్ కానీ, ఇలా ఈ రకంగా అడుగుతూ చెప్పారు. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఈ రకంగా మీరు రిక్వెస్ట్లు అనేవి అడగచ్చు. ఇక్కడ బ్రదరే కాదు, మన ఫ్రెండ్నైనా మన ఫాదర్నైనా ఈ రకంగా అడగచ్చు అనే ఒక అక్కడ సందర్భాన్ని విద్యార్థులకి మీరు చెప్తే వారు ఎవరికైనా వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా కాన్వర్జేషన్లో మరియు మేకింగ్ రిక్వెస్ట్స్ అనేవి నేర్చుకోగలుగుతారు. సెకండ్ వన్ చూడండి. వీ నీడ్ టు ఆస్క్ మాయా అవర్ ఫ్రెండ్ ఇఫ్ షీ ఈజ్ కమింగ్ టు ద ఈవెంట్ టునైట్. మాయా ఈవెంట్కి వస్తుందా రాదా కనుక్కునేవాలి. దాన్ని ఎలా కనుక్కుంటాం? మీరు మోడల్ ఆన్సర్స్ కూడా చూడాలి. ఇక్కడ చూడండి. హాయ్ మాయా, డూ యూ థింక్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కమ్ టు ద ఈవెంట్ టునైట్, ఆర్ ఆర్ యూ నాట్ షూర్? ఇది ఒకటైతే, రెండో విధానంలో విల్ యూ బీ కమింగ్ టునైట్ మాయా టు ద ఈవెంట్? హే మాయా, హ్యావ్ యూ డిసైడెడ్ వెదర్ యూ విల్ జాయిన్ అస్ ఫర్ ద ఈవెంట్ లేటర్? ఈ రకంగా విద్యార్థుల చేత మీరు వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. ఇది ప్యూర్గా ఏం చేయాలంటే స్పీకింగ్ సెషన్ కనుక మీరు వాటి చేత మాట్లాడిస్తూ ఈ ప్రాక్టీస్లు అనేది చేయించాలి. మీరు ఇబ్బంది పడకుండా ఆడియో స్క్రిప్ట్ అనేది వాళ్ళకి వినిపించడం, ఆడియోని వినిపించడం ద్వారా కూడా విద్యార్థుల చేత వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయించవచ్చు. అలాగే ఈ స్పీకింగ్ సెషన్లో మీకు 5 యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, వాటి మోడల్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కనుక వీటిని బాగా ప్రిపేర్ చేస్తూ విద్యార్థుల చేత వాళ్ళ నోట్బుక్స్లో రాయించండి. ఓకే, ఈ రకంగా ఈ స్పీకింగ్ సెషన్ 3 అంటే డే 6 మేకింగ్ రిక్వెస్ట్స్ అనే ఒక ప్రాక్టీస్ షీట్స్ అనేవి ముగుస్తున్నాయి. రిమైనింగ్ డే 7, డే 8, డే 9, డే 10 అనేవి మీకు నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇవ్వదలుచుకున్నాను. ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు నా కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి, దానికి నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అలాగే మనకి ఏప్రిల్ 10th అనేది టోఫెల్కి సంబంధించి ఐఎఫ్ఈ స్మార్ట్ టీవీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఉంది కనుక మీరు వీటిని మరి ఒకసారి వాళ్ళ చేత క్లాస్ 3, క్లాస్ 4, క్లాస్ 5కి మీరు డిఫరెంట్ డేస్కి షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. స్పీకింగ్, లిజనింగ్ అని వేరువేరుగా ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని ప్రాక్టీస్ చేయించండి. ఓకే,
Friends, thank you for watching. Bye bye.